कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं बोलन दी। मां नालों हेजली फफे कुटन। जे दुनिया दे विच कोई औरत तुहानू ये आखे ना कि मैं तेरी मां नालों भी वध के तेरी सकी हाँ, तेरी मां नालों भी वध के मैं तेरे नाल प्यार करनी हाँ, तेरे सदके वारी जानी हाँ, मेरी हर शै माल जान तेरे तो कुर्बान है। ते प्यारे ओ फफे कुटन ते हो सकती है, लेकिन मां दूजी नहीं हो सकती। मां दा नेमुल बदली कोई नहीं। घरों पईयां जुतियां हाँ जी ते बाहरों पईयां कुत्तियां। हाँ जी इस अखान च दसिया गया है भी जदों किसी बंदे दी घर विच इज्जत ना होवे आह ते वो जिन्ना मर्जी जाके भरम भाव बाहर बनांदा रवे ओदी बाहर कदी इज्जत नहीं बन सकती। भाइयां बाज ना मजलसां सुनदियां नहीं ते भाइयां बाज कुछ भरम ते भार नाही। लख ओट है कोल वसेंदियां दी, भाइयां गया जिड्डी कोई हार नाही। ते भाई ढांवदे भाई उसारदे नहीं, भाइयां बाज बावां बलकार नाही। ते भाई मरण ते जांदियां भज बावां, बिना भाइयां दे कोई सरदार नाही। घ्यो सवारे हांडी ते वड्डी नूंह दा नां। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਉਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਹੈ ਦੇਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੇਗੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਂਝੀ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालेओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी मां बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू कीते जान वाले ताडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो साडी ये बेनती है भी अपने मेला टीवी नू सबसक्राइब कर लवो, नाल बनया होया टल्ली दा निशान जरूर नप्पिया जे, ताकि साडे आल नोटिफिकेशंस वेले सिर ताडे ताईं अपड़ सकन। प्यारिओ साडे विलाग्स नू लाइक ते आपस दे विच ते पंजाबी प्यारियां दे नाल शेयर जरूर करया करो ते नाले सानू अपने कमेंट्स जरूर भिजवाया करो जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा मूजब हुंदे ने ते नाले असी ताडे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नू मजीद निखारन शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। प्यारिओ कल 11 मई सी ते पूरी दुनिया दे विच मावां दा आलमी दिहाड़ मनाया गया। साहिबो साडे एक बड़े ही उगे ते निगे सज्जन ने, बड़े मन ठार ते बड़े दिलदार इंडिया दे शहर लुधियाने दे विच वसदे ने। दलजिंदर सिंह जड्डू उन्हां दा नां है। उन्हां सानू मावां दे आलमी दिहाड़ दे मौके दे उत्ते जिथे इस मदर्स डे दियां ढेर ढेर वधाइयां भिजवाइयां, उत्थे सानू एक बड़ा ही प्यारा बड़ा ही मत भरिया अखान भी भेजिया जेड़ा कि मावां दे ही मुतअल्लिक आए ते उन्हां साथों मंग कीती कि असी इनू अपने प्रोग्राम दे विच अपनी गलबात दे विच शामिल करिए ते इहदा तर्जमा इहदा मतलब इहदी व्याख्या असी तुहाडे हजूर बयान करिए। प्यारिओ अखान इस तरह भी मां नालों हेजली फफे कुटन। प्यारिओ हेजले दा मतलब हुंदा है बहुता लाड करन वाला,
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਹੇਜ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਕਾ ਬਣ ਬਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੇਜਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਾਲ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਮੁਲ ਬਦਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਖਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਜ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਹੇਜਲੀ ਆ, ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ, ਸਾਡਾ ਸਰਜਨਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਈਸਾ ਕਮਿਸਲਿਹੀ ਸ਼ੈਅ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਆਸਮਾਨੀ, ਲਾਸਾਨੀ, ਲਾਫਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਈਸਾ ਕਮਿਸਲਿਹੀ ਸ਼ੈਅ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗਰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛਤਨਾਰ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਣਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 17 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਸਕਰਾ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਮੁਲ ਬਦਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ 17 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੇਖ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਲ ਜੰਨਤੁ ਤਹਤਾ ਅਕਦਾਮ ਉਮਹਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਮਰਤਬੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਵਾਕਿਆਤ, ਬੜੇ ਨਸੀਹਤ ਆਮੋਜ਼, ਬੜੇ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇੰਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ, ਹਸਬੇ ਰਵਾਇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬੇ, ਜਿਸਮ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਿੰਦੀ, ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਮਾਮ ਜੌਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਸਾਈ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਪੁੱਛਾਂ, ਕੋਈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨੇਕੀ, ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉਸ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਲਗੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਭਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪੜੇ ਤੇ ਉਸ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧੁਆਇਆ, ਹੱਥ ਧੁਆਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਬੜਬੜਾਹਟ ਕਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉਸ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਦਤ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇ ਲੈ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸਾਈ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈ ਆਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ
ਮਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਏਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧਵਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦੇਈਂ। ਤੇ ਆਖਣ ਲਗਾ ਕਸਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਭੋਲੀ ਮਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਆ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਕਸਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਆਲੀਆ ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਉਸ ਕਸਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ पे ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ, ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਪੇ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਖੜਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਔੜਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਰਫੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ख्वाजा गुलाम फरीद ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਨਾਬੇ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ
अस्सलामुअलैकुम जनाब बाजवा साहब। जी बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, खैरियां हो जनाब, की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो जी अल्लाह पाक दा एहसान है, अल्लाह पाक दा करम है, तुहाड़ियां दुआवां ने जनाब। बाजवा साहब साडे एक बड़े ही प्यारे वीर ने, साडे बुजुर्ग ने, सरबजीत सिंह जी, ਉਹ ਸੇਖਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਤੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰਨ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੌਂਕੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਸਿਆਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, 500 ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫੱਬਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਦੁਦਕਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਖੋ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਮੱਤ ਭਰਿਆ ਅਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਪਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮਜਲਸਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਕੁਝ ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਓਟ ਹੈ ਕੋਲ ਵਸੇਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈਆਂ ਗਿਆ ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਢਾਮਦੇ ਭਾਈ ਉਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਬਾਵਾਂ ਬਲਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੱਜ ਬਾਵਾਂ, ਬਿਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, 5 ਜੂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ 5 ਇਕੱਠੇ ਟੁਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ? ਜਿਹਦੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਔਰ ਆਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨ ਮਿਥਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਪਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕੁੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਦਰਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉੱਥੋਂ NS ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਭਜਵਾਇਆ ਭਈ ਘਿਓ ਸਵਾਰੇ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਬ ਆਦਰ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਅਜੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਜੀ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਜਾ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਤਨ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫਕਰ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹਾਂਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੇਗੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕੇਗੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਂਝੀ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਪਕਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪੇ ਜਨਾਬ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ NS ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਖਾਣ ਭਜਵਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਘਿਓ ਸਵਾਰੇ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਢਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਘਿਓ 'ਚ ਸੁਰਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋਮ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਟਮਾਟਰ, ਗੋਸ਼ਤ, ਕਰੇਲੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜੋ ਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁੱਜੇ ਆਟੇ ਚੋਂ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਟਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਕਾਰ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਖ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਸਿਰਫ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਮਤਲਬ 2 3 4
ਡੋਈਆਂ ਘਿਓ ਪਾ ਛੱਡੋ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਡੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਡੋਈਆਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੁੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰੋਮਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਿਓ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੱਜਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬੋ ਫਿਰ ਅਦਰਕ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਗੰਢਾ ਛੰਡਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਘਿਓ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਭੁਨਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਵੱਖਰਾ ਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਘਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੁਨਾਈ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। रौनक हो जाऊं